बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल नज़ीर। नाज़रीन, आज आपको वजीराबाद के इलाके में लेके आया हूं। इलियास साहब जो कि आर्मी रिटायर्ड हैं, ये फार्म आपको नज़र आ रहा है बड़ा साफ सुथरा खुला चौड़ा। ये जो आपको आउटलुक नज़र आ रही है, यहाँ पर जानवर रखे गए हैं और इसके 3 पोर्शंस बनाए गए हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, इसमें दूध देने वाले जानवर मौजूद हैं और इसके सामने वो कोने पे जो नजर आ रहा है, वहां पर गायों के लिए अलग से जगह बनाई गई है। ये जो आपको नजर आ रही है, छोटी कटड़ियों के लिए अलग से पोर्शन बनाया गया है ताकि किसी किस्म का मसला पेश ना आए। खास बात जो इस फार्म की मुझे लगी वो ये स्विमिंग पूल है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी और शफाफ पानी, जानवरों के लिए पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी। आउटलुक आप देख सकते हैं, वो सामने तालाब नजर आ रहा है। ये कितना खूबसूरत फार्म आपको नजर आ रहा है। इसके पोर्शंस बनाए गए, साफ सुथरा खुला चौड़ा। इनसे पूछते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या है और उन्होंने कैसे इस फार्म को मैनेज किया। आपको हिस्से भी नजर आ रहे हैं इस फार्म के, तो ये सारी की सारी तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में नजर आएगी। इसके अलावा जो बड़ी खूबसूरत बात है वो ये है कि 2014 में इन्होंने फार्म शुरू किया तकरीबन 16 जानवरों से। आज इनके पास लगभग 35 जानवर हैं। और सबसे मजे की बात जो इस वीडियो की ये है कि ये आइंदा आने वाली जो इनके पास नस्ल है वो खुद तैयार कर रहे हैं। एक और इनसे सवाल पूछेंगे जो बड़ा अहम सवाल है कि नई भैंसें लाना बेहतर है या कटड़ियों को पालना बेहतर है, किस पे ज्यादा खर्च आता है। तो वीडियो बहुत ही अहम है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर पहला तो अपना तारफ करवाओ। अच्छा, मेरा नाम जी मोहम्मद इलियास घुम्मन है, राणे दे राणे आए हैं। अच्छा सर, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? डेयरी साल का ना काम तकरीबन 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਬੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। यानी 1-2 बंदे यानी तकरीबन 2 घंटे लग जाने, उन्होंने बाहर कढ़न लगे, बनन लगे ये वो जिस वक्त किया। फिर थोड़े बाद दोस्त एक आया तो फिर असी ना तकरीबन एक कोई महीना जड़ा ना पूरे वजीराबाद चक्कर लाया। फिर पर उधर इस साइड से जरा राउंड लाया पूरे, फिर इधर सियालकोट साइड से चक्कर लाया कितने जड़ा ना कोई डेयरी फार्म जरा किस तरीके ना वो फिर जो चेक किए ना 2 4 5 10 उत्थे फिर मशवरे के नाल फिर अहाँ ख्याल आया भी चलो जी साडा ना इस तरह तरीके नाल बनाया जाए। सब तो पहला तो आख्या पर रोशनी होनी चाहिए। डेयरी फार्म इस तरह का है कि शैड इस तरह बना कि सारा दिन रोशनी भी हो। सर्दियों का कोई नहीं है, सर्दी सुराख वगैरह बंद कर लीते हैं अगे जड़े ने दूसरे जड़े ने पर्दे छड़ के जड़े ना सर्दी गुजार ली। लेकिन गर्मियों बड़ा बड़ा मसला होंदा है। उस तो बाद ये समझ बड़ा साडा मसला आया सी उस वक्त कि यह जड़े ना दूसरे असीं तैयार छत असीं लैन गए तो उत्थे जड़े तैयार छत आए हैं उन्होंने को जड़ी चीज़ां सही नहीं मिलती। ठीक, वो एक सानूं एक दोस्त मिले कांबा में इम्तियाज टीम, उन्हें आख्या जी मैं तुहानूं जड़ा ना देना। तो एक तुहाडे वर्गा एक पढ़िया लिया, फिर ये दोस्त ही अपना एक अरसलान बेटा है गया एक दोस्त ना, फिर इस तरह कि ना भाई उन्हें फलाने ने दोस्त बनाया, फलाने ने बनाया। वो फिर उसके मुताबिक फिर जड़ा तकरीबन 2 महीने असी इसका नक्शा जड़ा बनाते रहे आपस में। कोई आखे नहीं इस तरह होना चाहिए, कोई आखे इस तरह होना चाहिए, कोई आखे इस तरह। वो जी उस तो बाद फिर हाँ नक्शा बनाया। बेहतरीन नक्शा फिर किस तरह बनाया, की डायमेंशन है, कितने पोर्शन बनाए नक्शे च की तुसीं समझदे हो कि अहम चीज़ां किहड़ियां तुसीं नोट कीतियां कि होनी चाहिए? सब तो पहले तो हाँ ये किया है कि हाँ जी तलाब होना चाहिए इहदे वास्ते, मझां नूं ठंडिया करने वास्ते तलाब जी। असां तलाब बनाया जी, नाल ही जिहड़ा पानी जाने वास्ते एक लहदा जिहड़ा उसदी खुरली बनाई। ठीक, भाई उहदे मझां जिहड़ियां ने वो लहदा पानी पीण, जिहड़ा तलाब गंदा भी हो जाए कोई टेंशन नहीं। ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा ना जिहड़े शैड बनाए ना, जिस वक्त असां पहले 3 बनाए, जिस वक्त 3 बनाए ना तो जिहड़ियां ना गावां यानी गोका माल ते झोटी या जो कुछ भी हुंदा सी ऐसे क्रॉस आ कर लंदियां। अच्छा दोबारा पहले नहीं है खुरलियां सिर्फ बनाई, छोटा दोबारा उसके बाद बनाई। ठीक है। ए बाद ना ते झोटियां जेहड़े आउंदियां ने इस साइड ते वंडा पांदे हैं या होर कोई चीज़ां पांदियां ते झोटियां दौड़दियां आउंदियां ने इस साइड। ਇਹ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੰਡਾ ਜਾਂ ਇਧਰ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਇਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਓਪਨ ਸ਼ੈਡ ਸੀ, ਚਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜੇ? ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆਹ 2 ਦਫਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ। ਛੱਤ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, यानी ये पक्का भी है, चौंदा भी नहीं तो गर्म भी नहीं होता? गर्म ही नहीं। जबरदस्त। नहीं तू नहीं पक्का किया। अच्छा मिट्टी है बस, लेकिन पक्का तो है ना? हाँ थल्ले पक्का, चौंदा नहीं है। चौने की गल तो है इन्ना मुमकिन है ना। असा तूड़ी के नाल काफ़ी यानी ठीक ठाक और ठंडा भी है। ठंडा भी है।
ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਬ ਕਿੰਨੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਡੂੰਘਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 35-30 ਹੈ, ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੁਸੀਂ 30 ਫੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਹਾਂ, 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲ ਝੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਉਧਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਝੋਟੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਦ ਨਿਕਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੋਕਾ ਮਾਲ ਉਹਦਾ ਲਹਿਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਲੈ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੋਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨੇ ਉਹ 2 ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 45 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, 40 ਤੋਂ 45 ਗੋਕਾ ਵੀ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਝੁਗੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ 2014 15 16 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 14 ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੰਗਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਸ ਵਕਤ ਲਏ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲਈਆਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਇੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕੁਛ ਗਾਵਾਂ 2 ਗਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ 10 12 15 ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹਨ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਝਾਂ ਆਇਆ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2 ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 2 ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ 2 ਜਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾੜਿਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਫੀਕ ਲੜਕਿਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੱਝਾਂ। ਜੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਅਸਾਂ 2 ਲੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ 2 ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ 2 ਅਸਾਂ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਲਾਦੀਆਂ ਪਿੰਡੇ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। 2 ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ 2 ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ 2 ਲਿਆਂਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ 4। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਹਨ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 12 ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ 14 ਹੋ ਗਈਆਂ, 14 ਤੋਂ 16 ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ 16 ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ 16 ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? 16 ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਹਨ ਝੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਝੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 2 3 4 5 6 ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੋਈ 10 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਸਬਰਾਜ਼ਮਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵਾਹਵਾ ਚੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਟਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਹਾਂ ਮਖਸੂਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨਾ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਠੀਕ। 4 ਕੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਆ ਵੇਚਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੱਟਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਛਿੱਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਛੋੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਤੇ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਖਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਛੋਲੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2-4 ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨੇ ਆ ਤੂੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪੱਠਿਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ 70-75 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੋ ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਜੀ ਕਣਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ 10-12 ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ 10 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ 55 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋ ਘਰ ਅਸੀਂ 25 ਕਿਲੋ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 30 ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਾਵੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕੋਈ 25-30 ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 30 ਕਿਲੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ 60-65 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਇਹ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ 4 ਕਨਾਲ ਦੇ, ਠੀਕ 4 ਕਨਾਲ ਯਾਨੀ ਵਿਗਾ ਨੂੰ ਜਿਸਾਂ ਦੇ ਉਹ 4 ਕਨਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ 2 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਗਾਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਗਾਡਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਕਿਆ ਲਹਿਦਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੜੀ ਹੈ, 3 ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਫਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 12 ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਨਾ ਕੋਈ 4 ਤੋਂ 5 ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਬ 6 ਮੱਝਾਂ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। 6 ਮੱਝਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਲਾਬ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਝਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਡੇਰੀ ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।